नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। संसार रे केते नारी निज जीवनर प्रथम पुरुष को केते आघात देई पुणी अन्य को नहीं सुखरे घर संसार करुचंती। मो आपण को एभली की प्रचंड आघात देइछि जे घंटा घंटा धरी चाहि बसिले मध्य आपणक हसिला मुह दिसिब नाही। मो कलमरू काली बिंदु खसिब नाही। अनल भारी इच्छा थिला मोर सृष्टि साधना मध्यरे आपणଙ୍କୁ छोट न करी मोर स्वामी अवलम्बनक बड़ एक मूर्ति मो निज मन भितरे तैयारी करिबी। किंतु गत केते दिन धरी से मूर्ति गढ़ा कामरे मु जेते मन प्राण देई लागुछि से केते क्लांत होई पड़ुछि। पारुनी निज सृष्टि शक्तिर पराजय मध्यरे मु अनुभव करुछि आपणଙ୍କୁ छोट न कले तांकर उच्चता 1 सेंटीमीटर सुद्धा बढ़िब नाही। आउ जो नारीर मनरे प्रेमिक अपेक्षा तार स्वामीर उच्चता छोट होई जाए से नारीर मधुर संसार रे पिंपुड़ी लगी जाए। से कथा कौन मते ए बयसरे आउ केही बुझाई कहिबा दरकार। अनल नामरे संबोधन करुछि बोली रागरे दांत कड़मड़ करुछंती। आपण अनल नुहंती तो आउ कौन। कुमारी जीवन रे आपणक पई दिने कामनार अनलरे अहरह जळुथिली। अवलंबन को विवाह करी जननी हेला परे मध्य अनुतापर अनलरे जळुछि। मु जाने ए ज्वलन कौनसी दिन शेष हेब नाही। ए शेषहीन जला कौनसी स्वामी बुझेना, संतान बुझंती नाही। आउ आपण तो मो पाखरे जणे निष्ठुर परपुरुष। आपण जाली पारंती किंतु ज्वालार जंत्रणा बुझी पारंती नाही। ए सबु भाव प्रवणता को बाद देले मध्य आपणक नाम धरी काव्य लिखिबाकू कौनसी दिन मोर साहस हुअंता नाही। बोउ कौनसी दिन बापांक नाम धरिथिबा कथा मो कान उठिबा दिनु मु शुणी नाही। आउ मु केउ साहसरे आपणक नाम धरी काव्य कहानी रचना करंती। आपण केवल अनल नुहंती, मो मध्य पल्लवी होई जाइछि। दिने मोर पल्लवित कुमारी बुकुरे कान रखी आपण मोर हृदय संगीत शुणुथिले। आज मोर झर कलमरू कुस्सार कालिमा झरी जाउथिला बेले आपण स्मरण रखंतु मो सेही पल्लवी। 20 वर्ष तले आईएससी प्रथम वार्षिक श्रेणीर छात्री थिला बेले दिने एई आजिर पल्लवी गोटे गल्प लेखी पत्रिकारे छापी थिला। से गल्पर नाम थिला अस्तरागर अश्रु। छापा अक्षर रे नाम देखिले से दिन मन किपरि दुई कूल खाई उछुली उठुथिबा भरा नई भली फुली उठुथिला से कथा आज विश्वास करी हुए नाही। गल्पटी छापा हवा परे मो लेखिका होई जाइथिली। आपण सेतेबेले ख्यातनामा शिल्पी। ओडिशा गोटे छोटिया प्रदेश। ए प्रदेश रे झियो मानक स्वप्न देखिबा पई केही अमिताभ बच्चन किंबा सुनील गाभास्कर नाहंती। ओडिशार शिक्षिता झियो माने सेथि पई ख्यातनामा ओडिया संगीत शिल्पी साहित्य शिल्पी को नहीं स्वप्न देखिबार निशारे माति जाती। से दिन आपण थिले से विरल भाग्यवान मानक मध्यरु जणे। अस्तरागर अश्रु र लेखिका मध्य सेई बयसरे आपणकर गोटिए दुईटी हाथ अंका छवि देखी मने मने स्वप्नर जाल बुणुथिला। से दिन से जे केवल स्वप्न रे एका आपणଙ୍କୁ देखुथिला ताहा ठीक नुहे। आउ केते कोण रेडियो संगीत शिल्पी चलचित्र अभिनेता मध्य तार स्वप्नर जगतरे पदचारणा करुथिले। किंतु शेष पर्यंत सेमाने समस्ते
ତାହାର ନିଦଭଙ୍ଗା ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାପ୍ସା କଳା ଛାପ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଅସ୍ତରାଗର ଅଶ୍ରୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହାତ ଧରି ନେଇଗଲା। ନା ନା, କାହାଣୀକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅବଲମ୍ବନକୁ ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାୟକର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ବଡ଼ ଆଶା କରି ସେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ କାବ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ମହାନାୟକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନତା ଲାଭ କରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସିଧାସଳଖ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନା, କାହାଣୀର ଗତିକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ଦେଉଛି। କୌଣସି ଆଢୁଆଳ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଛଦ୍ମବେଶ ନୁହେଁ। ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ଭାଷାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସେ ସାଦାସିଧା କାହାଣୀର ଦୈନ୍ୟକୁ ଆବୃତ କରିଦେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳ ଦୁବଘାସ ଘେରା ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆପଣ ସେହି କ୍ଳାନ୍ତ ଯାଯାବର ତୃଣର ସବୁଜ ତୃଷ୍ଣା ନେଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେବାର ଥିଲା। କଥା ଥିଲା ଆପଣ ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ସାଦବଳ ଘାସର ସୀସାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ାଇ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ନତଜାନୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖିଡୋଳା ଉପରେ ମୋ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି କହିବି, ମୁଁ ସେଇ ଯାହା ଆଖିରେ ଆଖି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ନଦ ନଦୀ, କେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଶସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଧାନକ୍ଷେତ, ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରତିଭାମୟୀ ଅନନ୍ୟା କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ଯାହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିପତା ଅତନ୍ଦ୍ର, ଦୁଇ ପାଦ କ୍ଳାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଘାସ ସୀସାକୁ କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼େଇବାର ବିରକ୍ତିକର ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ମୋତେ ସେଦିନ ଅପଲକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ। ବିସ୍ମୟର ଢେଉ ସବୁ ବାସ୍ତବତାର ବେଳାଭୂମିରେ ମଥା ପିଟି ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ପଲକବିହୀନ ଆଖିଡୋଳା ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କ୍ରମଶଃ ସବୁଜିମା ହରାଇ ନୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଅସଂଲଗ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ବୈରାଗୀ ଭାଇ ଆସି ମୋତେ ଚମକାଇ ଦେଲେ। ବୈରାଗୀ ଭାଇ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ନିରହଙ୍କାର ପରୋପକାରୀ ହାସ୍ୟୋଜ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ସେଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଅବନତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ମାମୁଁ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଦିନେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ମୋ ଅସ୍ତରାଗର ଅଶ୍ରୁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲେଖାର ପ୍ରଭାବ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋର ଜଣେ କଲେଜ ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବୈରାଗୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରା ଦେହ ମୋର ସେଦିନ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଠିକଣା ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମେଳ ଅଛି, ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଅଧୀର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଥିଲି। ଦୁଇଟି ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ମେଳ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ମିଳନର ବଂଶୀ ହୋଇ ବାଜି ଉଠିବ ନାହିଁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପତ୍ର ଲେଖିକାର ନାମ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେଦିନ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଅସୁନ୍ଦରୀ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ
ମୋ ଚିଠି ପାଇ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଏକଥା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମାମୁଲି ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ମୋ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଲେଖା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମିଳେଇ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଇତି ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ନାମ ମନେ ଅଛି। ମାତ୍ର ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ, ଦୁହେଁଯାକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ, ନାମଟା ଜାଣିଲେ ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ହେବ। ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ଈର୍ଷା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବି ନାହିଁ, ତମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଈର୍ଷାକାତର ସମାଲୋଚନା ତମ ସୃଷ୍ଟିର ସାଧନାକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରୁ। ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଚିଠିକୁ ହାତର ହତିଆର କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି। ଆପଣ ମୋ ନୂତନ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୋ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାର କିଛି ମାନେ ହୁଏ ନା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଗିଣୀରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବ ରାଗର ଅଶ୍ରୁତ ରାଗିଣୀ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବୁଝି ହୁଏ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ହୁଏ ନା। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି କୁହେ ମୋତେ କପଟ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଛରେ ଆପଣ ବୈରାଗୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋତେ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପତ୍ର ଲେଖିକାର ଅଭିଯୋଗ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ନିର୍ବୋଧତାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ବାସ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠିକା ଲେଖିକାମାନେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ପତ୍ରର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଚିଠି କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀର ନାମ କାହିଁକି ମୋତେ ଆପଣ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ସେଦିନ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହସି ଦେଉଥିଲେ, ଅବିଶ୍ୱାସର ହସ। କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ନାରୀ ମନ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେବ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦୈନ୍ୟ, ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଏସବୁ ଖୁବ୍ ବନେଇ ଚୁନେଇ ବେଶୀ କରି ମୋତେ କହୁଥିଲେ। କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକ୍ଷିତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଏସବୁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋ ମନ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବଦଳି ଯାଉଥିଲି। ଏସବୁ କେମିତି ଘଟି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଝିଅ, ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ ନଥିଲି। ମୋର ସେ ପୂର୍ବ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ନୂଆ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନେକ ରୂପର ସ୍ତାବକ ଥିଲେ। ମୋତେ ନେଇ ଅନେକ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥର ଉପମା ଦେଇ ମୋର ରୂପର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶଂସାବାଣୀ ଶୁଣି କୌଣସି ଦିନ ମୋର ମନ ଢଳି ଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି କାହିଁକି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ପଦିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଭାଷାରେ କାହାରି ମୁହଁରୁ ମୋର ରୂପର ପ୍ରଶଂସା
ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏମିତି 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 ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ବନ୍ଧନର କାହାଣୀ। ଏଥିରେ କାମନାର ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ପ୍ରଲୋଭନର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧ ଆକର୍ଷଣ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ପାଇଛି। ଆପଣ ମୋରି ପାଇଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିଜ ଲହୁ ଲୁହରେ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଚିରି ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଶିଶୁକୁ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ କରି ମୁଠେଇ ଧରିଛି। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଇତିହାସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ, ଛାତିର ଲହୁରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ମୋ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏ ଭୁଲ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ତ? କେତେଦିନ ଆଉ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ମୁଁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବି? ଏ ସଂଶୋଧନର କ'ଣ ଶେଷ ନାହିଁ? ଏଇ ଅବଲମ୍ବନ ମୋ ଚେୟାର ପଛପଟେ ଆସି କେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିର ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ। ନାରୀ ପାଇଁ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଦେହରେ ବଡି ସ୍ପ୍ରେର ସୁଗନ୍ଧ ଛିଞ୍ଚି ମୋତେ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ଆସିନଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱେଦ ଓ ଶୋଣିତରେ ଆମର ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ କିପରି ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ, ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଆନ୍ତରିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୋ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ମୋ ଅତୀତର ଭ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସତରେ ଅବଲମ୍ବନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୋ ଲଗାମହୀନ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର। ସେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲେ ନିନ୍ଦା, ଅପନିନ୍ଦା, ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସମାଜ ଜୀବନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନି ଛୁଟି ଚାଲିଥିବା ମୋ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କୃତଜ୍ଞତାର ନାଗଫାଶରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅବଲମ୍ବନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ନାରୀକୁ ମିଳନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମୋ ଛବିର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ, ମୋ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପାଠକ। ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶକ ଆଉ ରସଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଦର୍ଶକ ଆସନରୁ ପ୍ରେରଣାଦାତା ଆସନକୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କିପରି ଏକ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏକଦା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ସାଧନାର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆସନରୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ନ କଲେ ସେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତ! ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜ ଦେହ ମନ ଫେରସ୍ତ ଆଣିଲା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦେହ ମନ ସର୍ବତୋଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବା କାବ୍ୟର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗାର ମାରିନଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଶରୀର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗାରେଇ ଗାରେଇ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିସାରିଲେଣି। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପରମ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ
ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଦେଇଛି, ସନ୍ତାନ ଦେଇଛି, ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭକୋଷରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣାଦାତା ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ